Iya, berdua iya. Oh iya. Allahu Akbar. Mana ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. At-tahiyyat. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyyat. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma shalli ala
استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير وعليك المسير اللهم أجنا من النار وأجنا من النار وأجنا من النار وأجنا من النار اللهم أجنا من النار وأجنا من النار وأجنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعليكم وعيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم إلى ربي ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين بنعمتنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمدا عظيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تواسع بها لنا الأرزق وتحسن بها عين الأخلاق وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الغال وتنفرج به الكرام وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم أسألك الإيمان نافعا ورزقا واسعا طيبا متقبلا اللهم أسألك صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الشيخ محمد يوسف الكندهلوي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الباب الأول باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله. قصة إسلام أبي الدرداء وما فعله ابن رواحة لإسلامه. وأخرج الحاكم في المستدرك عن الواكدي. كان أبو الدرداء آخر داره إسلاما لم يزل متعلقا بصنم له وقد وضع عليه منديلا. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام فيأبى فيجيئه عبد الله بن رواحة وكان له أخا في الجاهلية عن الإسلام. فلما رآه قد خرج من بيته خالفه فدخل بيته وعاجل امرأته وإنها لتمشط رأسها فقال: أين أبو الدرداء؟ فقال: خرج أخوك آنفا. فدخل بيته الذي كان فيه الصنم ومعه القدوم فأنزله وجعل يقدده فلذا وهو يرتجز سرا من أسماء الشياطين كلها
ألا كل ما يدعى مع الله باطل. ثم خرج وسمعت المرأة صوت القدوم وهو يضرب ذلك الصنم فقالت أهلكتني يا ابن رواحة. فخرج على ذلك فلم يكن شيء حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله فدخل فوجد المرأة قاعدة تبكي شفقا منه فقال ما شأنك؟ قالت أخوك عبد الله بن رواحة دخل علي فصنع ما ترى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan kitab Hayatus Sahabah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah. Kita masih berada di bab yang akan menceritakan bagaimana dakwahnya para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita dengarkan cerita tentang dua sahabat Nabi yang sangat mulia. Yang pertama Abdullah bin Rawaha, yang kedua Abu Darda. Abdullah bin Rawaha itu termasuk sahabat Nabi yang banyak memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini penyair, asyair. Beliau gunakan syairnya, kepandaiannya di dalam merangkai kata-kata setelah masuk Islam untuk memuji dan memuja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawaha terkenal. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki radhiyallahu rahimahullah, beliau punya karangan tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut beliau sebutkan sahabat-sahabat yang banyak memuji Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang asyair, penyair terkenal sebelum Islam, namun ketika masuk ke dalam agama Islam mereka gunakan keahlian dalam merangkai kata-kata untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Rawaha. Beliau pernah memuji Nabi di depan Nabi. Lagi di jalan, di jalan ingin memerangi musyrikin. Abdullah bin Rawaha di hadapan kendaraan Nabi memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Rawaha ingin ditegur oleh Umar bin Khattab, kata Umar, "Wahai Abdullah, apakah kamu mengucapkan kalimat-kalimat syair di hadapan Nabi?" Dikira Sayyidina Umar tidak akhlak, kurang adab kalau mengucapkan syair-syair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Biarlah wahai Umar, biar Abdullah bin Rawaha mengucapkan kalimat-kalimat syairnya, karena demi Allah," kata Nabi Muhammad, syair-syair Abdullah bin Rawaha itu lebih mengenai hati musuh Islam lebih daripada anak panah. Lebih mengenai hati musuh Islam, kata Nabi, melebihi anak apa? Anak panah. Jadi didukung, disupport sama Nabi Muhammad. Ikrarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Rawaha untuk mengucapkan rangkaian syair yang beliau karang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawaha meninggal di tahun tahun ke-8 Hijriyah. Ketika beliau dikirim sama Nabi untuk pertama kalinya, pasukan yang dikirim sama Nabi melawan kerajaan Romawi
di tempat yang bernama Mu'tah. Nabi kirim 3.000 sahabat. Nabi angkat panglima perangnya Zaid bin Harithah. Kata Nabi, kalau Zaid meninggal, maka panglima perangnya Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah meninggal, panglima perangnya Ja'far bin Abi Talib, Ja'far As-Sadiq bin Abi Talib. 3 orang pas dengar omongan Nabi tersebut yakin semua bakal meninggal. Karena Nabi kalau ngomong kalau, itu berarti pasti terjadi. Betul. Panglima pertama Zaid bin Harithah meninggal dunia. Langsung dilanjutkan estafet panglimanya Abdullah bin Rawah. Dan beliau pun meninggal dunia di tahun 8 Hijriah. Dilanjutkan Ja'far pun meninggal dunia. Kata Nabi, tidak disebutkan nama lagi sama Nabi setelah itu. Kata Nabi, umpama Ja'far pun meninggal, maka silahkan kalian pilih sendiri siapa pemimpin kalian. Akhirnya sahabat musyawarah, diangkatlah Sayyiduna Khalid bin Walid untuk menggantikan posisi panglima perang yang terakhir dijabat oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Ini cerita hadis yang barusan kita dengar, bagaimana Abdullah bin Rawaha berdakwah. Nah, jadi sahabat itu bukan hanya dakwah dengan pedang, bukan hanya dakwah dengan jihad khurud fi sabilillah, tapi keseharian mereka juga penuh dengan dakwah fi sabilillah. Lagi bukan masanya jihad, lagi mantap di kota Madinah, mereka tidak bermales-malesan untuk tidak berdakwah. Siapa yang mereka dakwai? Yang mereka dakwai adalah teman-teman mereka, kerabat mereka yang belum masuk ke dalam agama Islam. Karena ketika Nabi hijrah ke Madinah, belum semua penduduk kota Madinah masuk Islam, belum. 80% sudah masuk Islam semua, 80% kurang lebih. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, kurang lebih penduduk kota Madinah 80% muslimin. Cuman sisanya masih ada yang musyrikin, masih ada yang menyembah berhala. Jadi masih ada PR untuk para sahabat, untuk penduduk asli kota Madinah. Kerabat mereka masih ada yang musyrik, teman mereka masih ada yang musyrik. Nah, itu dijadikan tugas mereka, dijadikan pikiran oleh mereka, dijadikan tujuan oleh mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Abdullah bin Rawaha. Beliau punya teman sangat dekat dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam yang bernama Abu Darda. Abu Darda nanti masuk Islam jadi sahabat hebat juga. Abu Darda ini orang yang terakhir masuk Islam dari kabilahnya. Dari kabilah Abu Darda. Jadi kota Madinah bukan satu kabilah, banyak kabilah. Kabilah Abu Darda itu yang terakhir masuk Islam, Abu Darda. Paling terakhir dapat hidayat. Berkat siapa beliau dapat hidayat? Berkat Abdullah bin Rawaha. Didatangi sama Abdullah bin Rawaha. Nah, ini menunjukkan betul-betul teman. Teman itu bukan dekat pas kita lagi banyak duit, beh. Teman itu bukan dekat pas cuman lagi butuh. Tapi kalau memang betul kita teman sejati, ketika kita melihat teman kita tidak sholat, kita melihat teman kita banyak maksiat, kita melihat teman kita jauh dari syariat, nah ini jadi pikiran kita, jadi tugas kita, jadi PR kita. Itu baru teman. Nah, jika misalkan umpama kita memiliki, sadar kita punya teman seperti itu, pegang teman tersebut sampai meninggal dunia. Kalau kita ngerasa punya teman yang menasehati kalau kita salah, menegur kalau kita lalai, mengajak kalau kita jauh dari syariat, jauh dari masjid, ini teman ngajak kita.
tanpa imbalan. Kalau kita ngerasa punya teman seperti itu, pegang teguh itu teman. Jangan disia-siakan. Karena teman seperti itu udah sangat jarang di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini teman yang ngajak sholat jarang. Teman ngajak nongkrong ngopi banyak. Jam berapa belaju? Jam 1. Maju metu ngopi nongkrong. Tapi yang ngajak sholat subuh 1.100.000 mungkin. Teman yang ngajak sholat subuh. Teman yang ngajak sholat berjamaah di masjid. Teman yang menanyakan perihal bacaan Quran kita setelah bulan suci Ramadan misalkan. Bagaimana Quranmu setelah Ramadan? Nah, teman seperti itu jarang sekali. Kalau kita ngerasa punya teman seperti itu, Allah berikan pada kita teman seperti itu, pegang teguh, jangan disia-siakan. Karena udah sangat jarang sekali teman seperti itu di akhir zaman kita ini. Kalau dulu zaman sahabat, wah, semua seperti itu. Sahabat melihat temannya sesat, tidak bisa diam. Abdullah bin Rawaha melihat Abu Darda, temannya, CS-nya ini, belum masuk Islam, dah bisa mantap Abdullah bin Rawaha. Didatangi rumah Abu Darda, didakwai masuk Islam, dinasehati, dikasih tahu dengan lembut, dah diterima sama Abu Darda. Mental, belum dapat hidayat dari Allah. 2 kali, 3 kali, mental terus. Ini nasihat dari orang yang dekat, mental sama Abu. Akhirnya Abdullah bin Rawaha setelah berapa hari datang lagi ke rumah Abu Darda. Dia lihat Abu Darda baru saja keluar dari rumahnya. Abdullah bin Rawaha masuk ke rumah, langsung ke tempat peribadatan Abu Darda. Kalau orang dulu tuh ada kayak musola kecil, tempat berhala mereka lah, untuk nyembah berhala mereka. Abdullah bin Rawaha langsung masuk ke tempat berhalanya Abu Darda. Tidak banyak omong, berhalanya diturunkan, yang digantung dihancuri sama Abdullah bin Rawaha. Ini lembut-lembut tidak mempan katanya. Dipakainya akhirnya cara agak kasar sedikit. Berhalanya Abdullah bin Rawaha dihancuri, habis ludes. Istrinya Abdullah bin Rawaha, istrinya Abu Darda, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Abdullah, teriak akhirnya, "Ya Abdullah, celaka aku, bakal diapakan aku nanti sama Abu Darda." Pas dia pulang lihat berhalanya semua hancur. Abdullah bin Rawaha dah ambil pusing, dilanjutkan sampai semua berhalanya hancur, ditinggalkan sama Abdullah bin Rawaha. Bukan menghancurkan berhalanya yang dia inginkan, tapi menghancurkan kepercayaan sesat temannya Abu Darda kepada batu yang habis dihancurkannya. Akhirnya pulang Abu Darda. Abu Darda pulang. Ketika pulang melihat tempat peribadatannya hancur lebur. Pertama emosi, marah, luar biasa marahnya. Istrinya ambil ketakutan, kata istrinya, "Bukan aku yang lakukan ini, saudaramu, temanmu Abdullah bin Rawaha." Akhirnya ketika lagi emosinya Abu Darda, disitulah hatinya terketuk pintu hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikir akhirnya, ini Tuhan yang aku sembah bisa dihancurkan. Kalau Tuhan ini tidak bisa membela dirinya sendiri, bagaimana dia bisa membelaku? Kalau Tuhan ini tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana bisa menolongku? Ini kan persis cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika ngajak umatnya, kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tidak didengari. Dikucilkan Nabi Ibrahim. Sekali, 2 kali. Mereka minta dalil, dikasih dalil sama Nabi Ibrahim.
argumen sudah habis, istilahnya udah banyak, masih tidak mau iman. Akhirnya pakai cara kasar istilahnya, ketika mereka sedang kumpul di satu tempat, Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan kaumnya. Semua berhala dihancurkan kecuali berhala yang paling besar disisakan sama Nabi Ibrahim. Ini cerita diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semua dihancurkan sama Nabi Ibrahim pakai kapak. Berhala, kalau orang dulu buat berhala itu kan dari dari batu. Dihancurkan semua. Kecuali satu, disisakan sama Nabi Ibrahim, dan kapaknya digantungkan di berhala yang paling besar. Sudah ditutup lagi tempat peribadatannya sama Nabi Ibrahim. Ketika orang kampungnya bubar, rame-rame ingin menuju tempat peribadatan mereka kepak kepala, Tuhan mereka hancur semua. Tuhan mereka hancur. Akhirnya mereka langsung ini pasti gawe Ibrahim. Soalnya yang tidak setuju dengan keyakinan kita cuman Ibrahim di kampung ini. Panggil Ibrahim, sidang. Dipanggil Nabi Ibrahim, ditangkap. Ketika Nabi Ibrahim disidang di tempat peribadatan mereka, di depan berhala mereka yang udah hancur lebur, kata mereka, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini? A'anta fa'alta hadha? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Kata Nabi Ibrahim, bukan aku. Di sini bohong boleh kalau untuk kebaikan. Ini kan Nabi Ibrahim bukan sengaja bohong. Nabi Ibrahim di sini berbohong untuk istilahnya menguatkan argumen beliau, ingin mematahkan keyakinan mereka. Kata Nabi Ibrahim, bukan aku yang hancurkannya. Ini nih, lihat tuh, mana kapaknya? Ada yang terletak di leher berhala yang paling besar. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang lakukannya, yang paling besar ini, kata Nabi Ibrahim. Bukan aku. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya coba, kata Nabi Ibrahim. Tanya sama yang paling besar ini. Kau bukan yang hancurkan Tuhan lain. Tanya sama yang udah hancur. Siapa yang hancurkan kalian? Fanukisu ala ru'usihim. Akhirnya kepala mereka semua tertunduk malu. Tak bisa jawab. Diam 1000 bahasa. Tak bisa jawab. Karena akal sehat akan menjawab pasti. Mana bisa ngomong batu. Terus kenapa disembah? Itulah kesesatan umat dulu itu. Akal sehat mereka sepakat, tidak mungkin khilaf. Pasti mereka sadar batu tidak bisa ngomong. Makanya ketika ditantang sama Nabi Ibrahim, coba tanya ke berhala yang paling besar, apakah kamu yang melakukan ini? Atau tanya ke berhala yang sudah hancur, siapa yang menghancurkan kalian? Semua terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab. Tak bisa jawab. Di situ baru Nabi Ibrahim tutup istilahnya persidangan tersebut dengan dalil yang lebih kuat. Kata Nabi Ibrahim, apakah kalian menyembah batu-batu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat? Kenapa kalian sembah? Cuman sekali lagi, hidayat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dalilnya itu seterang ketika matahari di siang bolong, terang niat. Dalilnya itu sangat jelas. Tapi hidayat tidak datang dari Allah, tidak bakal masuk Islam. Tidak bakal nerima. Ya udah sadar dia salah, yakin dia salah. Apa yang dia yakini salah, keliru, tapi belum dapat hidayat dari Allah, tidak bakal merasa ingin kembali dan bertaubat. Kayak pentingnya hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada yang cuma dikasih nasihat 1 kali, ada yang cuma melihat pelajaran
dari orang lain, ada yang cuma mendengar cerita dari kitab, langsung dapat hidayat, taubat kepada Allah. Nah, jadi kembali lagi, taubat itu atau hidayat itu berada dan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Darda termasuk orang yang dipilih sama Allah. Ketika dia lagi emosi, marah, ingin balas ke Abdullah bin Rawaha, ternyata akhirnya dapat hidayat, mikir, ini batu berhala yang aku sembah bisa dihancurkan oleh Abdullah. Yang namanya Tuhan itu kan pasti kuat. Yang namanya Tuhan pasti zat yang maha kuat, yang maha kuasa, tidak bisa diganggu. Itu Tuhan. Makanya kalau Tuhan terzolimi, berarti bukan Tuhan. Ya, gampang jadi. Tuhan, ya, seperti keyakinan lain, Tuhan terzolimi, Tuhan dibunuh, berarti bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang terzolimi, berarti yang menzoliminya lebih kuat. Nah, itu Tuhan. Akhirnya terus nyambung, tidak putus-putus. Abu Darda akhirnya dapat hidayat dari Allah, datang ke Nabi, ternyata di samping Nabi ada Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ketika melihat Abu Darda tersenyum. Akhirnya kau masuk Islam. Cara lembut tak kena, akhirnya cara kasar. Nasihati kan sama Abdullah sekali, dua kali, diajak berfikir mental terus. Terakhir berhalanya dihancurkan sama Abdullah bin Rawaha. Akhirnya baru sadar di situ Abu Darda, langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi. Di samping Nabi ada temannya Abdullah bin Rawaha. Nah, inilah contoh bahwasanya sahabat sesama mereka itu saling menasehati. Mereka akan kepingin apa yang mereka rasakan dirasakan oleh teman mereka. Nah, itu sahabat. Apa yang dirasakan dari rasa iman, Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, itu sama Abdullah kepengen dirasakan oleh Abu Darda. Apa yang dia takuti dari api neraka, dia takuti untuk temannya Abu Darda. Makanya itu yang menjadikan pendorong Abdullah bin Rawaha selalu berusaha bagaimana caranya Abu Darda masuk ke dalam agama Islam. Jadi apa yang dia rasakan pengen dirasakan oleh temannya. Apa yang dia takuti pengen temannya juga tidak merasakan hal tersebut. Itulah contoh persahabatan di zaman Nabi Muhammad SAW. Teman yang ngajak bermaksiat itu bukan teman, itu musuhnya kita itu. Teman yang ngajak tidak sholat, teman yang mengajak untuk lalai, teman yang ngajak makan haram, itu bukan teman. Itu temannya setan untuk menyesatkan kita. Teman sejati yang seperti contoh Abdullah bin Rawaha. Pokoknya berusaha terus sampai akhirnya Abu Darda masuk Islam, baru dia tersenyum di situ. Dan ini banyak contohnya. Bukan hanya dari dua teman ini saja. Banyak contohnya dari sahabat-sahabat Nabi yang ketika mereka masuk Islam, pertama kali yang mereka lakukan, mereka ajak kerabat dan teman-teman mereka untuk memeluk agama Islam. Untuk juga mengenal Allah, mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gigihnya dakwah Abdullah bin Rawaha, bukan sekali, dua kali, tiga kali. Jadi jangan kita baru dakwah sekali mental habis itu sudahlah Ustaz. Dia ini dinasehati tidak mempan. Kalau tidak pernah dinasehati lagi, jangan. Sekali mental, dua kali mental, tiga kali. Karena yang memberikan hidayat adalah Allah, bukan omongan kita, bukan ajakan kita, bukan nasihat kita. Hidayat ada di tangan Allah. Jadi mungkin hidayat belum terpancing dengan dua kali nasihat kita. Mungkin yang ketiga baru kepancing hidayat. Mungkin yang kelima, mungkin yang ke-10. Pokoknya jangan putus asa.
dakwai terus dengan metode yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dakwai, terus ajak mereka sampai mereka mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu orang, kata Nabi pernah berbicara kepada Sayyidina Ali, kata Nabi, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang dapat hidayat karena kamu, wahai Ali, kamu penyebabnya, kamu wasilahnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Nabi yang ngomong, hadisnya sahih. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya kamu mengajak satu orang untuk sholat di masjid. Lebih baik dari dunia dan seisinya kamu mengajak orang yang tadinya gemar bermaksiat jadi gemar beribadah. Yang tadinya dekat dengan setan jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja, tidak usah muluk-muluk istilahnya. Nabi ngasih satu. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana kalau satu keluarga, satu kampung, satu desa, makin banyak makin lebih baik. Inilah anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita rajin, agar kita gigih terus semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayat dari Allah sehingga kita bisa terus berdakwah di jalan Allah dengan kemampuan, dengan lowongan, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan teman seperti Abdullah bin Rawahah yang selalu mengajak kita ketika kita lalai, yang selalu menegur kita ketika kita banyak berbuat salah, yang selalu mengajak, menarik kita kembali ketika kita lagi jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.